ਅਸੀਂ जिस तरह की सियासत नाल भी जुड़े हैं और जिस तरह के विचारधारा और नज़रिए और फिक्र नाल जुड़े हैं वो लोक पक्षी है जिन्होंने प्रो पीपल कहने तो वो फिर अजिहियां ही थावां ते हो सकता है। लोगों के नाल होई वरती की गल है तो ये गल जिधरों भी पहुँचे साइयां डाढ़ियां ताईं वो वधिया ही गल है और लोगों को भी कोई जागृति मिले। पिछले प्रोग्राम की कार्रवाई जो पंजाबी संगत की वो असी जो लिखी गई है लेकिन वो इस वे कोल नहीं है तो वो असी अगले इजलास से तुहाडे नाल साझी करांगे और सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देंगे। सो अज का जिहड़ा इकट्ठ है जिवें तुसीं सब देख रहे हो पढ़ के आए भी हो मतलब साडा इनविटेशन पढ़ के आए हो उंज किहड़ा फिल्म के हवाले नाल तुसीं पढ़ के आए हो। इत्थे टाइटल है पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म कित्थों कित्थे पास्ट प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। एक उहदा है कितों कित्थे पहुँच गई असी किस तरह के पैरल जिहड़ा सिनेमा सी कमर्शियल सिनेमा सी मकसदी जिहड़ा सिनेमा सी वो किस तरह शक्लों च इत्थे तक पहुँचे पंजाबी सिनेमा खास तौर पर पंजाबी फिल्म यही साडा टॉपिक है। और सारे अक्सर टॉपिक जिहड़े पंजाब पंजाबी और पंजाबीयत नाल और पंजाबी तवारीख के नाल ही जुड़े होंगे ने और इसलिए कि पंजाबी के हवाले नाल काम बहुत थोड़ा होया है और इसलिए कि पंजाब के लोग जिहड़े ने अपने पंजाबी होने ते उन्होंने कदे मान मून कोई नहीं कीता ते सारिਆਂ ने होर बोलियां दियां झोलियां भरियां अपना सारा जहन अपनी सोच होर बोलियां च भुगताई अपनी मिट्टी अपनी धरती के नाल अपने लोगों के नाल उन्हां दी कोई एडी वफा नहीं रही। कुछ विरले जे कमले साडे वर्गे लगे ने वो असी कोशिश करने और ये भी एहसास दिवाने सब पंजाब के वासियों कि ये खलकत का कोई कसूर नहीं इन्हों सीधी गल दसो इन्हों के वाह पैदे मसलियां की उन्हों की बोली च दसो तो सरकार तो भी असी यही मंग की हमेशा। साडे अज दे इस इकट्ठ की प्रधानगी बड़े गुणी बड़े वक्तां वाले बड़े मुहब्बतां वाले बड़े सुर सुखन की चंगे चंगे जानकार ने मतलब शोबिज़ जर्नलिस्ट ने कॉलमिस्ट ने इंटरटेनमेंट एडिटर ने पोलिटिकल स्टायर दे मतलब इन्होंने राइटिंग्स कीतियां ने आर्ट के क्रिटिक्स ने बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसिस के नाल इन्हां दी बतौर मतलब डायरैक्टर ग्रुप डायरैक्टर इन्हां दियां सेवावां खिदमात रही ने। सो पिछे जे इन्हां दी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है उस्ताद ताफू खान साहब ने जो संगीत के मशाहीर के हवाले के नाल जो अपनियां गल्लां कीतियां ने वो काफ़ी कंट्रोवर्सीज चलियां ने ते ओदी वजह तो नहीं मैं कह सकता वो उंजी ढिले सन वो अज हस्पताल च ने ताफू साहब वो भी इन्हां दी ही पोस्ट में देखी। सो जिन्हें लोग जिन्हां ने हिंद सिंध दे विच पाकिस्तान और इंडिया तक जिथे भी फिल्म और टीवी और शोबिज़ के नाल और आर्ट के नाल रिलेटेड कोई भी इशू है वो उन्होंने लिखा वड्डी हाई प्रोफाइल परसनैलिटीज़ के नाल इंटरव्यूज़ किए ने और फिल्म पंजाबी फिल्म के बारे इन्हां दा क्रिटिक आर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग मौजूद है। बहुत सारे प्रिंट मीडिया के नाल इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का एक वड्डी परसनैलिटी मानयोग जनाब ताहिर सरवर मीर होरां नूं कहांगा कि वो आण अज दे इजलास की सदारत वास्ते जनाब ताहिर सरवर मीर जी इस्लामाबाद जा वसे ने साडे एक मित्र जिन्हां दा बड़ा काम है खास तौर पर समाज और सियासत और फिल्म के हवाले नाल फिल्म की तवारीख के हवाले के नाल मैनू बड़ी खुशी है कि इन्होंने मतलब बहुत एक पैशन के नाल कीता है सारा काम जिहड़े कि साडे अज दे खास की नोट स्पीकर कह लो या जिन्होंने उचेचे तौर पर अज दे मौजू ते जिन्हां दा बहुत ज़्यादा कम है। और जदों इन्हां दी किताब आई सी सियासत सिनेमा समाज जिहदे हवाले नाल ब्लैक होल वालियां ने बड़ा वधिया परवेज़ ओदवाई होरां दा और उत्थे इस्लामाबाद एक बहुत बड़ा लिटरेरी और थिंकर्स का एक बहुत बड़ा फोरम है ब्लैक होल के नाम तो उत्थे इन्हां दा इंटरव्यू मैं सुनिया उस फिल्म किताब बारे जानकारी हुई कि ये सियासत और समाज और फिल्म के हवाले नाल एक बड़ी अहम किताब आई है तो वो मैं मेरे मन च सी कि किताब मैं लै आंदी है
अजे पढ़ नहीं पाया, शुरू नहीं की, लेकिन ये कि उस किताब बारे जो मैं सुनिया, जो प्रोग्राम्स वेखे, तो उतों अंदाज़ा होया कि इन्हां और इन्हां दी जिहड़ी गुफ्तगू उत्थे सुनी तो मेरे मन से कि असीं 8 दिन प्रोग्राम करने मन च सी कि कभी सबब को बन जाए तो ये इस्लामाबादों असीं इन्हां नूं उचेचे तौर पर बुलाइए और ये आन और साडे इत्थे लाहौर के और साथ संगत के दोस्तों अगे वो अपने विचार रखन सिनेमा के हवाले नाल, फिल्म के हवाले नाल, खास तौर पर शो बिज़नेस मीडिया के हवाले दे नाल। इन्हां दा एमफिल का जिहड़ा काम है पाक भारत तल्लुकात लालीवुड और बॉलीवुड की नज़र नाल। फिर इन्हां दी किताब मार्क्स से खाइफ लोग, तो मतलब एक तरह ये कह लो कि प्रोड्यूसर भी ने, राइटर भी ने, स्क्रिप्ट राइटिंग का भी बड़ा काम किया है, फिल्म मेकिंग भी की है, डिफरेंट बड़े चैनल वास्ते जिवें ग्रीन TV वास्ते फिर भी इन्होंने ड्रामे लिखे ने। मतलब बड़े बड़े मीडिया हाउसिस के नाल एक तरह इन्हों का काम रहा है और ख़ास इन्हों की लोक पक्षी एक तजिया जिहड़ा है सियासत का और फिल्म के नाल और समाज के नाल जो सांझी जुड़त है तिन्हां दी, उस हवाले नाल इन्हां दा बड़ा वधिया काम है। तो मैं अज दे उचेचे स्पीकर कह लो या अज विचारवान कहो जनाब आमर रज़ा होरां नूं कहांगा कि वह तुहाडे सारिਆਂ ਦੀਆਂ ताड़ियां 'ਚ तशरीफ लो जनाब आमर रज़ा साहब। हुण मैं अगले साडे स्पीकर तो नहीं उचेचे शायर, ये भी एक असीं एक रीत पाई है कि एक शायर नूं बैठ के असीं सुन लो, असीं 15 तो 20 मिनट इन्हां दी शायरी सुननी है। जिहड़ी अजोकी नज़म और गज़ल जिहड़ी बड़ी नवीं सुरत दे नाल सार दे नाल जिहड़े शायर लिख रहे हैं इस वेले पंजाबी च, उन्हां चों फरहाद इकबाल एक बड़ा एक उचेचा नां है। ये पंजाबी प्रचार के वाइस प्रेजिडेंट भी ने और पंजाबी सेवा पंजाबीयत नाल जुड़े मामलों मुद्दों के उत्ते इन्हां दी बड़ी गहरी नज़र भी है और इत्ते वाले ने लिखते भी ने, आर्ट क्रिटिक भी ने, नाल बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी मिडास के नाल भी एज ए आर्ट डायरैक्टर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रिटायर होए। सो पंजाबी और पंजाबीयत के नाल भी जुड़त है, पंजाबी बोली की लहर के नाल भी इन्हां दी जुड़त है, पंजाबी इल्म अदब के नाल भी गहरी जुड़त है। ये भी इस्लामाबाद तो उचेचे तौर पर तशरीफ ले आए ने, तुहाडे सारिਆਂ ਦੀਆਂ ताड़ियां 'ਚ मानयोग फरहाद इकबाल जी जिन्होंने हुण मैं स्टेज पर बुलाउण लगा, ये मेरे आड़ी ने, मित्र ने, दरीना मित्र ने। आए एक होर भी साडे एक दोस्त ने इत्थे परसों तरसों शिव कुमार के हवाले नाल एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जिस दोस्त ने सब तो वध सिंगर ने सब तो वध कंपोजिशनस कीतियां ने शिव कुमार दियां और उसनूं गाया है, वो फारूक शाद है। फारूक शाद का शिव दे नाल इश्क है और फारूक शाद ने 100 तो वध फिल्मी गाने गाए ने, नूरजहान मैडम नूरजहां दे नाल भी गाए ने, 100-150 कह लो। फारूक शाद जिहड़े ने मतलब इन्हां दा प्लेबैक सिंगिंग च इन्हां दा बड़ा खास नाम है। गो इन्हां ने काफ़ी देर तो उस तरह उस मेन स्ट्रीम च नहीं आए, लेकिन जिहड़े मीर साहब भी दस रहे सन कि इन्होंने तो बड़े बड़े अवार्ड्स भी लए ने और अपनी प्लेबैक सिंगिंग दे विच, ते ये अज जिन्होंने 100 तो वध फिल्मी गाने गाए ने वो साडे नाल रूबरू ने जनाब फारूक शाद। असी सोचा सी कि चलो एक गाने का, क्योंकि फिल्म के कंटेंट से फिल्म की जो अमलदारी रही है, जो कंट्रीब्यूट करती है फिल्म, जो समाज के अंदर तब्दीली दुनिया के विच इस तरह फिल्म इस तरह भी बनिया ने, बड़े बड़े इनकलाब उन्होंने उत्ते खड़े हो गए। वो एक लंबी स्पीच गल होएगी, वो तो चलो साडे स्पीकर साहब इस हवाले नाल गल करनगे कि फिल्म का समाजी और ज़हनी और फिक्री तौर पर तब्दीली च की रोल रहा है हिस्टरी च, और ख़ास तौर पर पंजाबी फिल्म किस किस उपजते रही है पार्टीशन तो पहले और पार्टीशन तो बाद, साडे वाली हुण तक 60-70 किस पूरे डिकेड ने किस तरह की फिल्म बनी, मकसदी फिल्म बनी, हीरोज़ की फिल्म बनी, सोशल इशूज़ की फिल्म बनी, फ्यूडल सिस्टम को तोड़न वाली फिल्म बनी, पर हुण की बनया 80s तो बाद की बनिया तो अजकल की बन रहा है, तो अगों सानू की नज़र आ रहा है, ये उत्ते गल्लां होणियां ने। अज साडी अगली गायिका वो साडी धी राणी है, वो फारूक शाद होरां दी साहबजादी है
ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ 2-3 ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਵਰਗੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਦੀ ਫੀਲ ਹੈ ਜੇ ਨੇੜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੋਨ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਚਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਮਲ ਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਬੀਕਨ ਉਸਨੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ARY ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੋ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ BBC ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਣਾ ਮੋਰੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੋਮਲ ਰਾਓ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। जरूरी जाना नदियों
ਜੰਮਪਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੜੇ ਮੋਹਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦਾ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁਰੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਤਖਲੀਕੀ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗੀਤ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਜ਼ਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਰਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਟੋਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਕਾ ਹੈ, ਵਹਿਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਜ ਖੁਣੋਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੁਖਾਂਤ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਆਂਗਣੇ ਦੀ ਬੇਰੀ, ਸਿਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਆਂਗਣੇ ਦੀ ਬੇਰੀ, ਸਿਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਰ ਲਵੇ, ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੇ। ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਆਕਾਸ ਵੇਲ ਚੰਦਰੀ, ਚੱਟ ਗਈ ਏ ਪੱਤਰ ਹਰੇ। ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਆਕਾਸ ਵੇਲ ਚੰਦਰੀ, ਚੱਟ ਗਈ ਏ ਪੱਤਰ ਹਰੇ। ਖਹਿੜੇ ਪਿਆ ਪੀਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਟ ਕੋਈ ਦਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ ਵਰੇ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ। ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਏ ਆਲਣਾ ਤੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਅੰਬਰੋਂ ਪਰੇ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਲ ਗਈਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੀ, ਜਿੰਦ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਮਰੇ। ਜਿੰਦ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਮਰੇ। ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਆਂਗਣੇ ਦੀ ਬੇਰੀ, ਸਿਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ। ਵੱਟੇ ਹੋਣ ਜਰ ਲਵੇ, ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਖਾਲਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ। ਝਾਕੇ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰੀ ਦੇ, ਝਾਕੇ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰੀ ਦੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੁੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇ। ਝਾਕੇ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰੀ ਦੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੁੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਦੇ, ਛੱਡ ਝਾੜੂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ, ਛੱਡ ਝਾੜੂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਦੇ, ਛੱਡ ਝਾੜੂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਦੇ, ਮੈਲੀ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਲੀ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਚੇ ਰੰਗ ਲਲਾਰੀ ਦੇ, ਮੈਲੀ ਚੁੰਨੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਚੇ ਰੰਗ ਲਲਾਰੀ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਨਚਾਵੇ ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖ ਨਚਾਵੇ ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਮਦਾਰੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭੁੱਖ ਨਚਾਵੇ ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਮਦਾਰੀ ਦੇ, ਖਾਵਣ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ, ਦਾਵੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ, ਖਾਵਣ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਾਵੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਸਲੀ ਚੋਂ, ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਸਲੀ ਚੋਂ ਦਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਰੀ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਸਲੀ ਚੋਂ ਦਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਰਖੜ ਜਾਵਣ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਦਰਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਦਰਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਦਰਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਗਈ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਗਈ, ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਲੰਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਲੰਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੋਲ ਬਨੇਰੇ ਕਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਖਿਦਮਤ ਖਲਕਤ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਖਲਕਤ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਾ ਰੱਖ ਦੋ ਯਾਦ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਾ ਰੱਖ ਦੋ ਯਾਦ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਕੌਣ ਵੰਗਾਰੇਗਾ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਦਿਲ ਲਗੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਲਗੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬੀਤਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤੁੱਦਲ ਨਾ ਫਰੋਲ, ਇਸ ਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਬਣ, ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਤਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਖੋ ਖਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਾਂ ਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਜਰੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਖਮਾ ਗਈ,
ਸਾਡੇ ਸੱਜਰੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਖਮਾ ਗਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਚੰਦਰੀ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਰੇ ਫੁੱਲ ਕਰਮਾ ਗਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਚੰਦਰੀ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਦੇ ਕੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਛਾਬਿਆਂ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਭੁੱਖ ਛਾਬਿਆਂ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਉੱਗ ਪਏ। ਭੁੱਖ ਛਾਬਿਆਂ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਉੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਕਮਾਦ ਉਜਾੜੇ, ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਕਮਾਦ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਮੈਂ। ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦਾ ਗਿੜਿਆ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ। ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦਾ ਗਿੜਿਆ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਮੈਂ। ਨਿੱਜ ਸਹਾਰਾ ਤੀਲੇ ਦਾ, ਨਿੱਜ ਸਹਾਰਾ ਤੀਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ ਤਰਿਆ ਮੈਂ। ਨਿੱਜ ਸਹਾਰਾ ਤੀਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ ਤਰਿਆ ਮੈਂ। ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖਰਿਆ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੂਹ ਦੀ ਕੈਦ ਮੁਕਾਮਣ ਲਈ, ਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੂਹ ਦੀ ਕੈਦ ਮੁਕਾਮਣ ਲਈ ਜੁੱਸਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਆ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਸੱਚੇ ਦੰਦ ਤੋਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਦੰਦ ਤੋਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਝੂਠੇ ਦੀ ਬਲ ਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਾਣੇ, ਮੋਟੀ ਸਭ ਦੀ ਖੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਜੱਗ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਜੱਗ ਤੇ ਦੁਖੀਆ ਸਾਡੀ ਅੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਮਲੇ ਦੀ ਔੜ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਦਿਲ ਕਮਲੇ ਦੀ ਔੜ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜੀ, ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਜਰਾ ਨਾਚ ਧਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਜਰਾ ਨਾਚ ਧਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਜੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡੇ ਵੀਰਾਂ ਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਜੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡੇ ਵੀਰਾਂ
ਮਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਈਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦੇ ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ 1.5 ਲਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿਲਕਣ ਵੇੜੇ, ਜਦ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਆਪੇ ਉੱਠਿਆ, ਬਿਸਮਿल्ला ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਨਾ ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਟਾ ਡੁੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿਲਕਣ ਵੇੜੇ, ਜਦ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਆਪੇ ਉੱਠਿਆ, ਬਿਸਮਿल्ला ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਨਾ ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਟਾ ਡੁੱਲਿਆ। ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ 5-4 ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਦੱਬ ਗਿਆ ਸੇਹ ਦਾ ਤਰਕਲਾ, ਕੌਣ ਦੱਬ ਗਿਆ ਸੇਹ ਦਾ ਤਰਕਲਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਰੋਧ ਹੋ ਪਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ਾਲਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਹੁਲਾਰਿਓਂ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਹੁਲਾਰਿਓਂ ਜਾਵੇ, ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡਾ ਪੀਂਘ ਝੂਟਦੇ। ਸ਼ਾਲਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਹੁਲਾਰਿਓਂ ਜਾਵੇ, ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡਾ ਪੀਂਘ ਝੂਟਦੇ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆ ਵਸਲਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਹਾਈਏ, ਆ ਵਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਹਾਈਏ, ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤ ਮਾਰੀਏ। ਨਹਾਈਏ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤ ਮਾਰੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਸੀਆਂ ਤੇ ਰੁੜ ਪੁੜ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਸੀਆਂ ਤੇ ਰੁੜ ਪੁੜ ਗਈਆਂ, ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਬੋਟੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਸੀਆਂ ਤੇ ਰੁੜ ਪੁੜ ਗਈਆਂ, ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਬੋਟੀਆਂ। ਭੋਏ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਲੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਸ ਆਉਣਾ। ਭੋਏ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਸ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪੁੱਤ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਪਰਦੇਸ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ, ਅੱਧੀ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ, ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੈਣੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਔਰ ਲੇਖਕ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 30s ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1900 ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਰ ਪੂਰੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗ ਮੰਦ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੀਤੀ ਬਾਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਰਟ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਔਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ। 20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੋਰ। ਜਨਾਬ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਤੋਂ ਜਾਂ 25 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਫ ਸੀਗਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ VCR ਲਿਆ 80 ਦੀ ਦਿਹਾਈ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਿ ਫਿਲਮ ਫੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਰੋਡ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮ ਫੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਰੀਮੇਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਵਿਰਸਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪ ਉਸਾਰਿਆ, ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਮਫੂਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫਸਾਨਾ, ਗਜ਼ਲ, ਨਾਵਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛਾਪਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਅਫਸਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਲੱਭੇਗਾ, ਛਾਪ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗੇ। ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫਲਾਹ ਲਈ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਕਰਨ। ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਡਿਬੇਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪੈਰਾਲਲ ਸਿਨੇਮਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਥੀਏਟਰ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡਰਾਮੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਰਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨ ਨੰਬਰ 1 ਮਤਲਬ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਕੀਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਾਖਾ, ਉਹ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਆ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨ ਬੇਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਾਟ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਿਨੇਮੇ ਕਿਤਨੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 9 ਸਿਨੇਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਟੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਠੀ, ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਰੀਜ਼ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸਤਾਰੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੂँकि ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ,
ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਮੂਈ ਕਲਚਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਲੋਕ ਹੀਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ 'ਚ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਬਕਾ, WZ ਅਹਿਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਧਰੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਜਾਰਗਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ, ਔਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਐਮਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਿਆਸਤੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਰੈਵਨਿਊ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੱਕੇਵਾਲੀ, ਬਲੌਕਬਸਟਰ, ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖੋਜ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 71 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਗਜ਼ਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਟੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਾਕਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨਸ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਚਲਾਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਸਰਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕਿਤੇ ਮੌਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੂਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੂੰਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਓ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਸਾ ਕਲਚਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ 2-3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਜ਼ਹਰ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਰ ਰਬ ਮਿਸ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਚੋਂ ਰਸ ਫਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੂਜ ਆ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਕੇਲ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ 295 ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਵਾ, ਔਰ 295 ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 70 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ 1 ਸ਼ੋ 2 ਸ਼ੋ ਜਾਂ 3 ਸ਼ੋ ਲੱਭਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਰਸ਼ ਕੱਢ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਬਚਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੌਨਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਫੇ ਸੁਖਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸਸਪੈਂਸ, ਥ੍ਰਿਲਰ, ਕਾਮੇਡੀ, ਐਡਵੈਂਚਰ, ਐਕਸ਼ਨ, ਡਰਾਮਾ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਨਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲਾ ਜਨਰਾ। ਕਾਮੇਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੈਨਮੈਕ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਲੰਗੀ। ਮਲੰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਪਿਆ ਵਾ ਫਿਲਮ ਮਲੰਗੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਦੇ। ਔਰ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਜਨਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਨਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਲਮ ਨੱਥੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੋਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
उस दौर की अर्बन मिडिल क्लास ਨੂੰ शायद उतना मुतासर नहीं कर सकी जिन्ना उस उर्दू फिल्म ने मुतासर करना शुरू किया। फिर ਟੂਰਨ ਟਾਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 295 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੂਰਨ ਟਾਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਲਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਯੂਬ ਔਰ ਜ਼ਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 996। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯਾਸਿਨ ਗੁਰੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਤਨੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਵੱਈਆ ਫਿਲਮ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਹੱਦ ਜਾ ਕੇ ਸੰਨ 2000 ਚ NCA ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। PTV ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਾਰਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਲੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਦਲੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ 79 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਮ-ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਇਜਾਜ਼ ਤੇ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੁਛ ਰਸ ਲਿਆ। 90 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂँकि ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਐਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਸੀਗਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਜਮੂਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੁਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇੰਨੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1100 ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਮਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ, ਅਸਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੈਣ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਵਲ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ID ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਿਆਂ 2007 ਤੱਕ ਵਾਰ ਔਨ ਟੈਰਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਿਢਾਲ ਚੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂੰ ਗੁੱਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੂੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਕਲੇਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਸ਼ੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਫਰੂਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਰਸੇ 5 ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾਸ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਗਈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂਵਾਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਇਲਾਕਾ ਸੈਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨਹਿਰੂਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਚੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰਾ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰਾ, 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਇਮਰਜ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਕਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲਾਸ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੀ ਲੋਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਇਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਰੇਨ ਦੈਨ ਗੋ ਅਵੇ। ਇੱਕ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰੇਨ ਦੈਨ ਗੋ ਅਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਆਈ ਉਹ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੇਨ ਦੈਨ ਗੋ ਅਵੇ। ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ OTT ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 95 ਸਿਨੇਮੇ ਬਚੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ 44,100 ਸੀਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 95 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟ ਗਈ ਹੋਈ 72,000 ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪਰਸਨ ਉਹ 37,532 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5,000 ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ 65 ਸਕਰੀਨਸ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕਰੀਨਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ DH ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਟੋਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਲਮ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ Jio, ARY ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ
ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ 750 ਰੁਪਇਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਲਓ 500 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਪਕੋਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਲ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਆ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਲਮ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਲ 20 ਰੁਪਏ, ਗੈਲਰੀ 30 ਕੇ 35 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਆ ਉਮਰੋ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕਰੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਰਦੂ ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਪਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 4 ਉਰਦੂ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਚੂँਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰਸ ਦੀ ਖੇਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਉਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ OTT ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮਸਲਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੈਂਗਸ ਉੱਥੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਰਡ ਗੇਮਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੇਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬਣੀ ਤੇ ਫਲॉप ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਲॉप ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਮਤਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੈਤਲ, ਉਹਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਸਲੂਬ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਸਿਟੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਸਿਟੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਬੀ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਐਕਟਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਹੌਰ TV ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਨੇ ਜੂਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਨੇ ਪੌਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਕਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਫਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ, ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਰੇਨ ਗੋਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ, UK ਔਰ ਉੱਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵੀ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀ? ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੂੰਡੇ ਤੋਂ ਚਾਕਲੇਟ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਮੀ ਮੀਡੀਅਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਵਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਿਨੇਮਾ ਇਕਨੋਮੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਈਵਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ, ਹਾਲੇ ਕਰਾਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ RRR, ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਕੋਹਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਕਿਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਤੋ, ਬਲੋਚੀ, ਸਿੰਧੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਬ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਯੂਬ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 100 ਮੀਲ ਮੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸ਼ਰਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੀਡਸ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੈਨ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅਪੜਾਏ ਆ। ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਮਰਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੂਸਟ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ OTT ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ AI ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਰਾਈਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਇਤ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਖੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪ ਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ RD ਨੂੰ, ਕਿ RD ਬਰਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੂੰ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੋੜ ਸੇ ਜਾਤੇ हैं ਨਸ਼ੇਮਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਖੁਦ ਟਿਊਨ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ RD ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇਮਨ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਹਰਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ LGBT ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ UK ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਦਰਸਿਰੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਹਾਈਟੈਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਦਾਨਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੀਦ ਮੌਜੂਦਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਬੈਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐਕਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਾਇਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 70s 80s ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਕਿਆ ਉਹ ਐਡਾ ਐਨਲਾਈਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ NSD ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਅੰਡਰਵਰਡ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਓ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਡਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੋਲੀਨੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆर्ट ਜਿਹੜੀ है उसको लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, ਉਹਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਵਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਬ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਕਿ 7 ਫਿਲਮਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ।
मैं कहना कि जी मैं स्क्रीन प्ले सिर्फ पंजाबी फिल्म का लिखूंगा, फिर मैं प्रोड्यूसर लभदा फिरूंगा और उसके बाद एक दिन मैं मर जाऊंगा। पिछों ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੀਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80-90 ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਕਬਾਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਯੂਐਚ 32 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ 3 ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ 4 ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ 16 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਕਾ ਕਿਉਂ 31 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਵਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਸਰੀਆ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗੇ ਚੱਲ ਐਵਨ ਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਗਾਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਆ ਇੱਕੋ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਲਿਖੇਗਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੰਡਾਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਡਾਸਾ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੰਡਾਸਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਜਾਣਗੇ, ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਣੇ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਢੂੰਢੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਚੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ARD ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੰਸਦ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਬਾतें। ਅੱਛਾ, ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਰਗਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ 16 ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ 16 ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਕੋਈ 78 ਦੀ ਗੱਲ 78 ਦੇ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾ ਸਰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ? ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ UAE ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡੌਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ UAE ਦਾ ਦਿਨਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾ। ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਚੱਕੀ ਖੜੀ। ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਈਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਔਰ ਆਰਟ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਸਾਬਿਕ ਸਦਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 2 ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਧਰੋਂ ਸੌੜੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤਾਕਸਰ ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਨੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੈਫੀਅਤ ਜਾਂ ਐਸੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਦਾਰਤ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਤਾਜ ਸਦਰ ਨੀਰੋ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਨਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਨੀ ਦੋਮ ਜੇ। ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰਤ ਦੇ ਜਮਾਲੀਆਤ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਲੋਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕਨਵੇ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੈਲੋਡੀ ਤੇ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਜੀ ਜੀ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਈਦ ਗੁਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਤਾਜ ਸਦਰ ਨੀਰੋ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਅੱਧਾ 1.5 ਫੁੱਟ ਐਵੇਂ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਏਜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤਬਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 4 ਸਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਚਰਲ ਐਡੀਟਰ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਵੇ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ। ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਘਰਾਣੇ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਬਿਡੇ ਖਾਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫਗਰ ਨੇ, ਜਲਵਾਗਰ ਨੇ, ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਅਹਿਮਦ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਮਨੂੰ ਬਾਈ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਮਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਹਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਇhtisham ਬਾਬੂ ਆਏ ਨੇ, ਬਸ਼ੀਰ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸਲਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, 87 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, 87 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ। ਗੋਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ
ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਖਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਮਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉੱਗੇ, ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਨੀ ਦੋਮ ਜੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਬਾਨੀ ਅਵਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪਲਾਟ ਉਗਾਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਨੀ ਦੋਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਉਗਦੇ ਨੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਨਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਲੂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੰਮੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਮਲ ਰਾਓ, ਉਹਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸੁਰੀਲਾ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਉਹਦੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਟੈਕਸਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਰੀਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰੀਆ ਘੋਸ਼ਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੀ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈਲਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਲੂਣੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਸੂਰ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੰਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਉਧਰ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਫਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹ ਤਾਨਸੈਨ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ 84 ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੰਡ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 47 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਲਾਰੇ ਫੇਰੇ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਤਨ ਵੇ, ਮੁਖੜਾ ਵੇ, ਯੱਕੇ ਵਾਲੀ ਵੇ, ਨਾਜੀ ਵੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਏ, ਮਲੰਗੀ ਏ, ਬਸ਼ੀਰਾ ਏ, ਹੈ ਨੀ। ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਨੇ, ਆਗਾ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਗੰਡਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸੀ। ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬੇਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗਾ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਦਬੀ ਟੱਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਗੰਡਾਸਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਮਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਭੁੱਟੋ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ, ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਗਮ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫੋਟੋ ਸੈੱਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਮ ਸਿਨੇਮੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੀਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਔਰ ਯੂਨਸ ਮਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟਿਊਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਪੀਆਂ, ਪੈਟਰਨ, ਲਾਚੇ, ਵਿਗਾਂ, ਸ਼ਿਗਾਂ, ਨੱਤਣੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਜੁੜਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਿਹਨੇ ਅਰੂਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਨੀਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਉਰਦੂ ਅਖਾਣ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਾਤ ਇੱਕ ਤਗੈਰ ਕੋ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਲ ਲਿਸ਼ਾਰੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਿਲਾਲ ਲਿਸ਼ਾਰੀ ਤੱਕ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਦੇਖੋ ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਚੌਂਸਾ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਚੌਂਸਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਚੱਲਣ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਢਾਕਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਅੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਢਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਮਲਕ ਸਮਥਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਚਟਾਗਾਂ ਢਾਕਾ 'ਚ ਬੜਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਲੋਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕਨਵੇ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੈਲੋਡੀ ਤੇ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਦਾ ਘਟਿਆ, ਸਰਕਟ ਘਟਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਘਟੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦਿਲੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਮ ਹੈ ਔਰਤਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਨਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਔਰਤ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਮੂਮਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਜਮਾਲੀਆਤ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ। ਮੇਰੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਜਹਾਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ 'ਚ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ, ਮਸਤਾਨਾ ਮਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਤਾਨਾ ਮਾਹੀ ਵਹੀਦ ਮਰਾਦ ਤੇ ਆਲੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਮੌਸੀਕਾ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੀਨ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਅਸਤਾਈ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ 51% ਆਬਾਦੀ 51% ਆਬਾਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਘਟਿਆ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੈਫੁਦੀਨ ਸੈਫ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਸੈਫੁਦੀਨ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ, ਕਹਾਣੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੋਕ ਬਣਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੋਕ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਰਦ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੀਆਂ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖ ਲਏ ਨੈਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਲੱਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੀਰ ਟਾਕੀਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਰਿਆਸਤ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੋਸਤ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 1992 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਏ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੀਮਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੁझे वो बुला लिया सदर पाकिस्तान ने। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਦਰ, ਉਦੋਂ ਸਨ ਮੁਸ਼ਰਫ, परवेज़ मुशर्रफ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ? ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ मेरी फिल्म वो देखेंगे ईवान सदर, मैं प्रिंट लैके जा रही। तो मैंने कहा उन्हें कहो कि वेन्यू पे आए। जो कुछ सदर पाकिस्तान जो वेन्यू ते आएगा तो फिर उस मीडियम की इज्जत फिल्म की, तुसी प्रिंट चुक के अपने उत्थे लै जाओ तो फिर फिल्म की मीडियम की इज्जत नहीं हैगी। तो सर इस तरह होया कि 11 साल मैं उस गल ते तुसी साइंटिफिक रिसर्च कर लो, 11 साल जिहड़े ज़ियाउल हक साहब दे सन, डॉलर बाहरों आ रहे सन, नजायज़ फरोशी हो रही सी। महल्ले च मैं सर्वे किया कि मेरे दोस्तों का छोटा भरा सी, शाहिद खान ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀਰੋਇਨ ਪੀ ਕਿਤੇ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 75% ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PR ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਨਜਾਇਜ਼ ਫਰੋਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਪੱਪੂ ਗੁੱਜਰ, ਹਮਾਇੂੰ ਗੁੱਜਰ, ਫਲਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਲੰਗੀ, ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਸੀਕਾਰ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਰੂਜ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੇ ਲਾਲਾ ਰਾਸ਼ਾ ਰੂਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਵੀ ਇhtਮਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇhtਮਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ WhatsApp ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡਡ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਆਸਤ, ਨਾ ਅਬਦੁਸਤਾਰੀ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਲਮ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਇਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਬਾਬੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੀ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਇਹ ਬਲਾਲ ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਮੇਡੀ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫੋਸ਼ ਕਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਸ ਫੋਸ਼ ਕਲਾਮੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਰਗਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਡਾਂਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਰੋ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਥੀਏਟਰ ਅਲੱਗਾ ਕਰੋ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਥੀਏਟਰ ਅਲੱਗਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਜੂਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨਸਬ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨਸਬ ਹੈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ। ਮੈਂ MA ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ MA ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ MA ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜੋ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੇ। ਹਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਧੇ ਸਨ, ਚੌਂਸੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰਾ ਚੋਂ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲਿਆ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਰਫ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਬਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੈਲ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਟ ਗਈ ਹੈ ਨੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਕ ਧੁਨੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਅਲਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਸੈਨ ਜਿਹਦਾ ਮੌਜਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗਾਹਕ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਲੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਿਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜੀ ਜੀ ਡਾਂਗ ਫੇਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਈਦ ਗੁਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, सोना ना चांदी, और वो भी वो वाला गाना शाम बाबू वो जो है तेरे भीगे बदन की खुशबू से, है ना, सईद गिलानी साहब। फिर वही बात है कि जो प्रोड्यूसर है वो उस पे अहम होता है। और रियासत की भी बात मैं कर चुका हूँ कि रियासत को मंजी डांग फिर हाँ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਟੇਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 11 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇhtਜਾਜ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਹੋਇਆ,
ਔਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਉਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਜਨਰਲ ਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੈਨ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨੂਰ ਜਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨੂਰ ਜਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਸਿਨੇਮੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਿਲਮ ਨੂਰ ਜਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ 80s था, 82-83 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ 13 ਜੂਨ 1980 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹਾਂ ਜਾਂ OTT ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿ 30 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, 10-10 ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿ ਮੈਟਨੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਟਨੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਲ ਸਿਨੇਮਾ, ਦਸਤਗੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖੁਰਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਫਰ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿਲਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਈ, ਔਰਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਕਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘਟਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਈਟਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਸਰੋਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਸਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 140 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਬਾਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਫਾਊਂਡਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਈ ਸੀ ਲਿਵਰ ਸਰੋਸਿਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਝੇਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਵਰ ਸਰੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 140 ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਫਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 140 ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ VCR ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ OTT ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੀ 1275 ਸਿਨੇਮੇ ਸਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। 82 ਸਿਨੇਮੇ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੰਨ ਵਰਿਆਮ ਫਲਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਸਾਂ, ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਕੀ ਦਿਲ ਲਗੀ। ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਕੀ ਦਿਲ ਲਗੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਸਰੂਰ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਹਜ਼ੀਂ ਕਾਦਰੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਫੁਦੀਨ ਸੈਫ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸੂਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਚ ਰੇਡੀਅਸ ਸੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਲਈ ਔਰ ਮਰਦ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਲਮ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ। ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣ ਲੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਸਹਾਫੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਭਈ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਮਿਆਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰਬਲਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਨਕਾਰ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਵਰਤੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸਤਿਸਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਲਮੀ ਔਰ ਫਿਕਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੈਨੇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਹਰਕਾਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਹਿਰ ਸਰਵਰ ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਚ ਗਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਗਏ, ਮੇਲ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਸੇ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੈਫੁਦੀਨ ਸੈਫ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਅਰੂਜ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 100 ਫਿਲਮ ਮਤਲਬ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾਜ਼ਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NCA 'ਚ ਫਿਲਮ ਐਂਡ TV ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫਿਲਮ ਸੀ, 1928 ਤੱਕ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ एग्जाम्पल मैं देना, कई ईरानी फिल्म मेकर हाले भी जेल से बैठे ने, उन्हें फिल्मा बनाई ने, जबर च फिल्मा बनाई, ठीक है, जेल से बैठे ने, हाँ जेल से बैठे नहीं, एक बार जेल से निकल के आके फिल्म बना के फिर भी जेल से गए, हाँ ये भी होया, स्मगलर भी होया। वो फ्रेंच ईरान सिनेमा ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਰਾਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਆਫ ਸਾਈਡ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਲਈ ਮਸਲਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਰ ਆ, ਪੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਟਿਸਟ। ਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੋਵੀਅਤ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1000 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਥੀਸ ਫਿਲਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੜਵੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਫ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਬਲੱਡ ਆਫ ਹੁਸੈਨ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਦੇਖੀ? ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਆਫ ਹੁਸੈਨ ਦਾ? ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸੁਨਾਵਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਰ ਨੂੰ। ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਂਜਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੀ ਉਸ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਉਹਨੇ 2 ਗਾਣੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 100-150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਦਰੋਬਸਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੋਮਲ ਰਾਓ ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। और मैं करदा तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 100 तो ज़ायद फिल्मां दे गाने गा ले। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਈਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਨਵਰ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ बड़े क्रिटिक्स ने इस बार इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨੀਰ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਮਸੂਦ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਚੂँकि ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੇਬੈਕ, ਚੂँकि ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਈਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ, ਚੂँकि ਗਾਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਲਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਲਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਸਈਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਓਵਰਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਵੱਈਆ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਫੀਸ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਰ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਰੱਖ ਲੈ, ਯਾਰ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਬੀਇੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਵਾਂ, ਮਿੰਨਤਾਂ, ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ
ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਂਗੜ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਓ ਹਾਂ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਂਗੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਮੁੰਡਾ ਬਿਗੜਾ ਜਾਏ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਸੀ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਬਿਗੜਾ ਜਾਏ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਮੈਲਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਂਗੜ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਿਗੜਾ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਹਿੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਰੇ ਭਾਈ एक बात मेरी गौर से सुन लो। कहना वो क्या भाई? कहना थम छोरी तो देन लग रहे हो कि तुसी कुड़ी तो देन लगे हो, लेकिन एक बात का ख्याल करो, छोरे का एक भाई कंजर है। तो साडा कितने सनमा पंपना यार। यानी कि इस वेले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरा मुल्क बर्बाद हो चुके हैं। ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤਾਫੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ। ਖੈਰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਸੰਖਾ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਸਨ। और की है। खैर ये तो एक और तरफ चली जाएगी बात। मैं आपको वो एक स्थाई अंतरा उसका सुनाता हूँ और एक स्थाई नी कच नालों कच्ची गल हो सच्ची, झूठा लगे प्यार तेरा की एतबार तेरा, असी किवें बची नी कच नालों कच्ची गल हो सच्ची, नी कच नालों कच्ची, झूठा लगे प्यार तेरा की एतबार तेरा, असी किवें बचीए नी कच नालों कच्ची गल हो सच्ची। मैनू लगा मेरी तू ऐसी मेरी कुड़ी, चंगा होया गल अज भी गई खुली, मैनू लगा मेरी तू ऐसी मेरी भुलेजी, चंगा होया गल अज भी गई खुली, तेरी यादावां विच कंडे पर सावां विच दिल दे अछालियां नू जहर दे प्यालियां नू क्यों ना पी के नचीए
ਕੱਚ ਨਾਲੋਂ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸੱਚੀ ਝੂਠਾ ਲਗੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਐਤਬਾਰ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ ਨੀ ਕੱਚ ਨਾਲੋਂ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸੱਚੀ तेरे मद भरे नैन मिल पैन ते चंदेरा शराब छड़ दे तेरे मद भरे नैन मिल पैन हाय नी ए बलौरी अखा ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੈਣ ਤੇ ਚੰਦਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਦ ਭਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹਾਏ ਨੀ ਮੁਖੜਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਸੰਗੇ ਮਰ ਦੀ बोलदी नी डोलदी नी गल भी नहीं करदी ओ मुखड़ा के मूर्ति संगे मर दी बोलदी नी डोलदी नी गल भी नहीं करदी ओ रहन सामने बेशक चुप रह ते चंदेरा शराब छड़ दे तेरे मद भरे ने मिल पैन हाय नी ओ तेरे नाल वादा होया वध तेनू चावांगा तेरे पीछे कमे ते जहान भूल जावांगा ओ तेरे नाल वादा होया बस तेनू चावांगा तेरे पीछे कमे ते जहान भूल जावांगा ओ मेरे सोने जे यकीन कर ले दे चंदरा शराब छड़ दे ओ मेरे सोने जे यकीन कर ले ते चंदरा शराब छड़ दे ए बलौरी अखां हाय नी ए बलौरी अखां नाल खैन ते चंदरा शराब छड़ दे तेरे मद भरे नैन मिल पैन हाय नी ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਛਾ ਦੋ ਗਿਟਾਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ मैंने शिव कुमार बटालवी थोड़ा जानते हैं कि इतने मजलिस शिव कुमार बटालवी बनी है उसका पहला एक ट्राई एक तरह का लॉन्चिंग एक सेशन है 23 तारीख की शाम में ठीक है ऐसी थां पे नहीं मेरा ख्याल ऊपर हाल है अच्छा वो या हमारे फिलहाल चाहिए ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਸਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਤਲਬ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ओके मैं आपको मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ शिव कुमार बटालवी ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ और मैं एक एल्बम रिकॉर्ड करना सी और मैनू एक टास्क मिले कि मैं शिव कुमार बटालवी साहब दे चंद नगमे जिहड़े ने उन्होंने कंपोज करा तो मैं फिर वो एजाज़ हासिल किया कि मैं उत्थे इंडिया जाके शिव कुमार बटालवी साहब नू परफॉर्म किया और चूँकि पंजाबी दा जॉन कीट्स इन्हूं कहा जाता है और इहदी वर्डिंग वास्ते मैनू समझण वास्ते
ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਤਾਸੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁਗਤ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਬਹ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ 27 ਅੰਤਰਾ ਬਸ ਸੁਬਹ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਸੂਰਜਾ, ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਭ ਪਿਆ ਲਾਵੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਸੂਰਜਾ, ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਭ ਪਿਆ ਲਾਵੇ। ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਤੁਪੜੀ ਨੂੰ ਪੰਨ ਪੰਨ ਬੂਟਿਆਂ ਥੀ, ਟੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਕੜੀ ਲਵਾਵੇ। ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਤੁਪੜੀ ਨੂੰ ਪੰਨ ਪੰਨ ਬੂਟਿਆਂ ਥੀ, ਟੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਕੜੀ ਲਵਾਵੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਸੂਰਜਾ, ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਭ ਪਿਆ ਲਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਪਵਨ ਚ ਵਗਣ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੀ, ਨੀਂਦ ਪਖੇਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਪਵਨ ਚ ਵਗਣ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੀ, ਨੀਂਦ ਪਖੇਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਸਾਵੇ ਸਾਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗੀਆਂ ਚ ਕੋਇਲ ਕੋਈ, ਬੈਠੀ ਅਲਗੋਜ਼ੜੇ ਵਜਾਵੇ। ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਪਵਨਾਂ ਚ ਵਗਣ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੀ, ਨੀਂਦ ਪਖੇਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਸਾਵੇ ਸਾਵੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗੀਆਂ ਚ ਕੋਇਲ ਕੋਈ, ਬੈਠੀ ਅਲਗੋਜ਼ੜੇ ਵਜਾਵੇ। ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਸੂਰਜਾ, ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਭ ਪਿਆ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੂँकि ਮੈਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਨਸ ਕੇ ਕੁਝ ਪੀੜਾਂ ਕਰ ਗਈ ਦਾਨ ਦੀ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਨਸ ਕੇ ਕੁਝ ਪੀੜਾਂ ਕਰ ਗਈ ਦਾਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਰੱਖੇ ਰੋਜੜੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਰੱਖੇ ਰੋਜੜੇ, ਨਾ ਪੀਵਣ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵੇ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਨਸ ਕੇ ਕੁਝ ਹੰਝੂ ਕਰ ਗਈ ਦਾਨ ਵੇ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਨਸ ਕੇ ਕੁਝ ਹੰਝੂ ਕਰ ਗਈ ਦਾਨ ਵੇ। ਹੋਇਆ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਨੀਲੜਾ ਹੋਇਆ
ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਨੀਲੜਾ ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਯਾਦ तेरी याद तेरी याद। एक 14 मात्रे का मैंने ये आखिरी है, वो है तो बहुत सारे लेकिन मेरा ख्याल लोग बोर हो रहे होंगे। मैं 14 मात्रे च खां जी मैं एक चीज़ बनाई है, शिकर दोपहर सिर ते मेरा टल चलिया परछावा, शिकर दोपहर सिर ते मेरा टल चलिया परछावा, कबरा उड़ीक दिया हो कबरा उड़ीक दिया, मैनू जो पुत्रां नूं मावां, शिकर दोपहर सिर ते मेरा टल चलिया परछावां। बड़ा खूबसूरत शेर है कि हिजरां च सड़दे ने सुक्के रोड ते सुक्कियां चूरियां, हो हिजरां च सड़दे ने सुक्के रोड ते सुक्कियां चूरियां, उमरां तां मुक चलियां पर मुक्कियां न तेरियां वे दूरियां, उमरां तां मुक चलियां पर मुक्कियां न तेरियां वे दूरियां, रज रज के झूठ बोलिया हो रज रज के झूठ बोलिया, मेरे नाल है चंदरिया कावा, शिकर दोपहर सिर ते। मेरा कमाल हो गया जी, जस आ गई ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਸ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣ ਲੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣ ਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਸਹਾਫੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਭਈ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਮਿਆਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਐਂਕਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰਬਲਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਾਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਨਕਾਰ ਜੰਮ ਪਿਆ। तेरी मेरी गल हो गई है, सारी मुश्किल हल हो गई। ये बोल रहे तेनों से ले आओ जो करना है। तेरी मेरी गल हो गई है,
ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦੰਦ ਤੋਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਦੰਦ ਤੋਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਝੂਠੇ ਦੀ ਬਲ ਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਾਣੇ, ਮੋਟੀ ਸਭ ਦੀ ਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ 400 ਚੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ 400 ਚੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਜੱਗ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਜੱਗ ਤੇ ਦੁਖੀਆ ਸਾਡੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਮਲੇ ਦੀ ਔੜ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਦਿਲ ਕਮਲੇ ਦੀ ਔੜ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਕੌਣ ਦੱਬ ਗਿਆ ਸੇਹ ਦਾ ਤਰਕੜਾ, ਕੌਣ ਦੱਬ ਗਿਆ ਸੇਹ ਦਾ ਤਰਕੜਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਰੋਧ ਹੋ ਪਏ। ਸ਼ਾਲਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਹੁਲਾਰਿਓ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਹੁਲਾਰਿਓ ਜਾਵੇ, ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡਾ ਪੀਂਘ ਝੂਟਦੇ। ਸ਼ਾਲਾ ਟੁੱਟ ਨਾ ਹੁਲਾਰਿਓ ਜਾਵੇ, ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡਾ ਪੀਂਘ ਝੂਟਦੇ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆ ਵਸਲਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਹਾਈਏ, ਆ ਵਸਲਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਹਾਈਏ, ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤ ਮਾਰੀਏ। ਆ ਵਸਲਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਨਹਾਈਏ, ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਤ ਮਾਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਸੀਆਂ ਤੇ ਰੋੜ ਪੁੜ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਸੀਆਂ ਤੇ ਰੋੜ ਪੁੜ ਗਈਆਂ, ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਬੋਟੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਸੀਆਂ ਤੇ ਰੋੜ ਪੁੜ ਗਈਆਂ, ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਬੋਟੀਆਂ। ਭੂਏ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਲੋਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਸ ਆਉਣਾ। ਭੂਏ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਸ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਪੁੱਤ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਰਦੇਸ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ, ਅੱਧੀ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ, ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੈਣੀ। ਸੂਰਜ ਤੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਸੂਰਜ ਤੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਸੂਰਜ ਤੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਜਰਾ ਨਾਚ ਧਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਜਰਾ ਨਾਚ ਧਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਜੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਵੰਡੇ ਵੀਰਾ ਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਜੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਵੰਡੇ ਵੀਰਾ ਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਈਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦੇ ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਡੇਟ, ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਤਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਖੋ ਖਾਈਏ। ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਵੈਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਕਰਕੇ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਾਂ ਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਰੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਖਮਾ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਰੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਖਮਾ ਗਈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਚੰਦਰੀ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਰੇ ਫੁੱਲ ਕਰਮਾ ਗਈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਚੰਦਰੀ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਪਹਿਰੇ, ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਪਹਿਰੇ, ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਦੇ ਕੇ। ਜੀ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਛਾਪਿਆਂ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਭੁੱਖ ਛਾਪਿਆਂ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਉੱਗ ਪਏ। ਭੁੱਖ ਛਾਪਿਆਂ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਉੱਗ ਪਏ। ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਕਮਾਦ ਉਜਾੜੇ, ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ਕਮਾਦ ਉਜਾੜੇ, ਤੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਸੂਰਜ ਟੁਰਦਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਜਰਾ ਨਾਚ ਧਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੇ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਜਰਾ ਨਾਚ ਧਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਜੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਵੰਡੇ ਵੀਰਾ ਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਜੁੱਲੀ ਮੰਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਵੰਡੇ ਵੀਰਾ ਮਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਾਈਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਦੇ ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਗਰਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਗਰਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਗਈ। ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਗਈ। ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਲੰਗ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਲੰਗ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੋਲ ਬਲੇਰੇ ਕਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਖਿਦਮਤ ਖਲਕਤ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖਲਕਤ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ